दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साड़ी पहली लिखत आई है न्यूयॉर्क तो डॉक्टर अरविंदर सिंह जी दी जी। ये लिखते हैं प्यारे डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਐਮ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। पीएम हारपर मोदी कोलों पंजाब च रेफरेंडम कराउण लई नहीं पुछणगे। जे पुछ भी लैणगे तां मोदी ने भारत के अंदरूनी मामलिਆਂ 'ਚ दखल-अंदाजी दस के ना कर देनी है। इस पटीशन पिछे असल मकसद यही दिसदा है कि भारत इस नूं रद्द करे फिर बाहर वसते सिख आपो अपने मुल्कां 'ਚ रेफरेंडम करा लैण। सिख फेडरेशन की पहुंच ਨੂੰ अपनाया जाना चाहिए है। सिखां ਦੇ घरेलू ਅਤੇ इंटरनेशनल मुद्दों की लिस्ट तैयार करके सारियां पंथक जथेबंदियां ਅਤੇ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां तो मंजूरी लेनी चाहिए है। फिर लिस्ट ਨੂੰ बाकी सियासतदानां कोल उन्हां दी मंजूरी ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ जाना चाहिए है। इस तरह एजेंडे 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ पॉइंट्स ਨੂੰ मंजूर करवाया जा सकता है। इस तरह कनेडा ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। पंथ के नुमाइंदे होण वाले अकाली ਅਤੇ SGPC ने रेफरेंडम की गल नूं रद्द कर देना है। पंथ की असल लीडरशिप की घाट कारण पंजाब के आम लोगों नूं भंबल भूसे 'ਚ सुट दिता है। जदों तक सिखां की असल लीडरशिप सूझवान सिख लीडरशिप सामने नहीं आती उदों तक सिख इदां ही घुमन घेरियां 'ਚ फसे रहणगे। समय-समय ते वापरदियां घटनावां 'ਚ सिख जज्बा ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਅਕਾਲੀ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੀ असल मुहिम शुरू होगी। जी डॉक्टर साहब डॉक्टर अरविंदर सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू न्यूयॉर्क तो लिखे जी। वो लगातारता नाल लिखते ने दुनिया च की वापर रहा है उसनू मॉनीटर करते हैं सानू समय समय ठीक राय भी देंदे ने जानकारी भी भेजते हैं जी। सो ये उन्होंने जिहड़ी लिखत लिखी है ये जिवें असी ओपनिंग डिस्कशन दे विच कहा कि मोदी दी अप्रैल दे विच कैनेडा फेरी है और उस फेरी नूं जिहड़ा ध्यान च रखते हैं 6 फॉर जस्टिस ने एक पैटीशन कैंपेन शुरू किया है। हारपर नूं एड्रैस करते हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी नूं कहे कि वो पंजाब दे विच रेफरेंडम करवाए जी। इन्हां ने भावें बड़ी पोलाइटली ये कहा कि भी असीं दस्तखत इहदे ते कर दित्ते ने पर जिस तरीके नाल उन्हां ने लिखिआ है सो ਜ਼ਾਹਰ है भी डॉक्टर साहब खुश नहीं ने इस पटीशन तो जी। और उदी उन्होंने रीजनिंग भी दी है भी क्यों नहीं ने क्योंकि जिस तरीके नाल सिख फेडरेशन UK ने 10 पॉइंट अपना सिख मैनीफेस्टो का केस बिल्ड किया और उस कॉन्टैक्स्ट असी दविंदरजीत सिंह जिहड़े सिख फेडरेशन नाल संबंधित ने उन्होंने TV 84 न्यूज़ से भी लिया सी और उन्होंने भी बड़े चंगे ढंग नाल उस सारे एजेंडे नूं ब्रीफ किया है। सानू होर भी बहुत सारियां कॉलां आईयां जिहदे विच बहुतिआं नूं लग्गिआ कि भी ये साडा एक अच्छा रोल मॉडल है और इस नूं कैनेडा और अमरीका च अपने हालातां नूं देखदे हैं इस एजेंडे च थोड़ी बहुत वाध घाट करके पहलां सानू लोकल इशूज़ भी लैणे चाहीदे ने और वो इशू जिन्हां दे विच जिन्हां मुद्दिआं दे उत्ते कंसैंसस है जिवें इन्हां ने भी कहा भी गुरुद्वारा कमेटियां और सिख जथेबंदियां और इस तरह केस बिल्ड करके अखीर सानू रेफरेंडम की गल करनी चाहिए है या राइट ऑफ सैल्फ डिटरमिनेशन की गल करनी चाहिए जी। देखो असी वॉइस ऑफ खालसा रेडियो प्रोग्राम च भी पिछले थर्सडे जदों इस इशू नूं लिआंदा गया तो मैं अपनी राय यही दी सी। मैं क्या बहुत बार हाँ एक दे नाल चलो डॉक्टर साहब ने तो ये नहीं कहा एक वो भी अपने साडे वीर भैणां ने जिहड़े अक्सर जदों कोई मूव शुरू हुंदा है
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਰਸਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਡੇਟਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ UK ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤੀ ਕੁਝ ਅਸਹਿਮਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਐਮਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਫਟਰ ਏ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕੁਛ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਥਰਸਡੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 2013 'ਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ 2014 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਫ ਬੇਕਡ ਜਾਂ ਐਡਹੌਕਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਏਬਲ
ਏਜੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡੂਏਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋ ਮੈਟਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਲੋਨ ਵੌਇਸ ਰਹੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਜਸਟ ਡਿਸੀਡੈਂਸੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ